حسن مراج صاحب کی کتاب ریل کی سیٹی کا ایک باب، لاہور اور گنگاپور۔ شہر کے باہر ایک بوڑھا برگد تھا جہاں آنے جانے والے سستایا کرتے تھے۔ پھر درخت کٹ گیا اور لوگ اٹھ گئے۔ اب شہر تو ہے پر لوگ نہیں ہیں۔ درخت کی مجبوری اپنی جگہ، مگر کچھ مسافر بھی سائے سے دوستی کر لیتے ہیں۔ پھر لاکھ ہوائیں چلیں اور آندھیاں آئیں، جڑوں سے بندھے لوگ جڑا والا سے جا کر بھی یہیں رہتے ہیں۔ فیصل آباد کے ہنگام سے پرے یہ ایک چپ چاپ اور خاموش سا شہر ہے، گاؤں کی لڑکی کی طرح اپنے نوجوان وجود سے کچھ کچھ آشنا اور کچھ شرمسار۔ جڑا والا سے پہلے کچھ ایسا بھی ہے جس کے بغیر یہ تعارف ادھورا ہے۔ ننکانہ سے آگے بچیانہ کا اسٹیشن ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مضافاتی منڈی ہے جس میں زمین اور زراعت کی گہما گہمی لگی رہتی ہے۔ اسٹیشن سے کچھ فاصلے پہ البتہ ایک گاؤں ہے جس کا دامن زمین سے بھی زیادہ زرخیز ہے۔ یوں تو گنگا کے پانی سرحد کے اس پار فیض دیتے ہیں، مگر گنگاپور کا ایک باسی ایسا بھی تھا جس کے دان نے کبھی رنگ، زبان اور مذہب کی سرحد نہیں دیکھی تھی۔ یہ گنگا اور رام کو ماننے والے سرگنگا رام تھے، جن کے بغیر لاہور لاہور نہ بنتا۔ صحرا کی بہار کے نام سے یاد رکھا جانے والا یہ صوفی ہر پنجابی کے دل میں بستا ہے۔ اب بھلے صبح سے شام تک گنگا رام اسپتال میں مسیحائی ہو یا باہر دیس جانے والے ویزا جمع کروانے لاہور کی سڑک پہ آئیں، چٹھی ڈالنے جی پی او جانا ہو یا تاریخ بھگتنے کچہری، لائل پور کی عدالت سے رینالہ خرد کے بجلی گھر تک اور ایچ ایس این کالج کے سہگل ہال سے میو اسپتال کے البرٹ وکٹر ونگ تک گنگا رام کا نام ان عمارتوں کی مانند بہت دیر تک ذہن کے پردے پہ رہتا ہے۔ 1851 میں پیدا ہونے والے گنگا رام مانگٹا والا کے انسپیکٹر دولت رام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ زندگی کے ابتدائی سال امرتسر میں گزارنے کے بعد یہ صاحب کمال گورنمنٹ کالج سے ہوتے ہوئے روڑکی کے انجینئرنگ کالج تک جا پہنچے۔ تعلیم مکمل ہوئی تو لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر تعینات ہو گئے۔ مسافر نے پوچھا کہ رزق کی کیا شکل ہے؟ بابا بولے، مورکھ لوگ دانے پانی کو رزق سمجھتے ہیں۔ رب کی ہر عطا، بھلے وہ راستے کا ساتھی ہی کیوں نہ ہو، رزق کی ایک شکل ہے۔ اب گنگا رام کے ہاں اسے کیا سمجھا جائے، مگر لاہور میں انہیں کنہیا لال ہندی اور بھائی رام سنگھ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جو دل کی دولت اور دنیا کے علم دونوں سے مالا مال تھے۔ مال روڈ کے ارد گرد راج کی تمام عمارتیں اس تسلیس کا ہی معجزہ ہیں۔ ان دنوں انگریز کے ہاں ہندوستان سے جوہر قابل کی تلاش جاری تھی، سو گنگا رام کا انتخاب ہوا اور تعمیرات کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانا ہوا۔ واپسی پہ ترقی بھی ملی اور شہرت بھی۔ 12 سال تک لاہور کے اس میر تعمیرات نے بہت سے کام کروائے۔ نیشنل کالج آف آرٹس، ایچ ایس این کالج، دیال سنگھ مینشن، ہیلے کالج، لاہور ہائی کورٹ، عجائب گھر، لیڈی میکلیگن ہائی سکول، راوی روڈ کا ودیا آشرم، لیڈی مینارڈ سکول آف انڈسٹریل ٹریننگ اسی دور کی عمارات ہیں۔ مال روڈ کے کنارے درختوں کے اہتمام سے شہر کی نالیاں پکی کروانے تک گنگا رام نے اس شہر کا ہر کام عبادت سمجھ کے کیا۔ شہر کا پہلا جدید نکاسی کا نظام اور ماڈل ٹاؤن کی نئی آبادی بھی اسی ذہن رسا کا کارنامہ تھا۔ یوں کہہ لیں کہ 2 منزلہ ہونے سے پہلے شہر کی جتنی خوبصورتی تھی وہ گنگا رام کے فن تعمیر کے سبب تھی۔ انگریز سرکار سے ریٹائر ہوئے تو امپیریل بینک کی گورنری مل گئی، مگر یہاں دل نہیں لگا۔ تھوڑی دیر بعد مہاراجہ کے اصرار پہ پٹیالہ ریاست سے منسلک ہو گئے اور وہاں اجلاس خاص اور موتی باغ محل کی تعمیر کروائی۔ برسوں شہر میں رہنے کے باوجود گنگا رام کی دہقان صفت ہی نہ گئی تھی۔ لاہور کی کشادگی اپنی جگہ، مگر وہ کھلی فضاؤں میں سانس لینا چاہتے تھے، سو فراغت ملتے ہی باہر چلے آئے۔ قانون گو کے لٹھے پہ تو گنگاپور کا اصل نام چک 591 گوگیرا برانچ درج ہے، مگر جب سے
सर गंगा राम ने अंग्रेज सरकार से यह जमीन खरीदी और आबाद की। तब से इसे गंगापुर ही कहा जाता है। बताने वाले बताते हैं कि हजारों एकड़ पे फैली ये जागीर पानी की सतह से ऊपर होने के सबब बंजर और बेआबाद थी। गोगीरा ब्रांच की नहर बहती तो थी, मगर पानी को बुलंदी की तरफ कौन लाता। आखिरकार सर गंगा राम ने एक बहुत बड़ी मोटर मंगवाई और उसके जरिए पानी को गांव तक लाने का फैसला किया। लाहौर से लाई गई ये मोटर मंडी बुचियाना तक तो आ सकती थी, मगर इससे आगे आना इसके लिए मुमकिन न था। 3 किलोमीटर के इस हिस्से को पाटने के लिए एक पटड़ी बिछाई गई। 1898 में पटड़ी मुकम्मल हुई तो इस पर चलने वाली गाड़ी रेल से मुख्तलिफ थी। आम ट्रेन की तरह इस गाड़ी को कोयला फांकता इंजन नहीं, बल्कि सांस लेते घोड़े खींचते थे। घोड़ा ट्रेन पे मोटर गांव के आई, काया कलप हो गई। सावन से बाहर पहली बार जमीन को पानी नसीब हुआ तो महीनों के अंदर खेतों में सुनहरी खोशे झलकने लगे। गंगाराम की कोशिशों से 90,000 एकड़ जमीन सैराब हुई, जो उस वक्त की सबसे बड़ी जाती ज़रई अराजी थी। ईंट पत्थर से नाम पैदा करने वाले इस धनवान के सीने में दिल भी हीरे का था। खेत खलियानों ने सोना उगला तो मोह माया के जाल में फंसने की बजाय इस दयावान ने खल के खुदा का हाथ पकड़ लिया। 1,32,000 रुपए की लागत से बनने वाला गंगाराम अस्पताल आज भी बहुत से बीमारों की आखिरी उम्मीद है। जिस्म के इलाज का सामान हुआ तो मुआशरे की सोच के नासूर सामने आ गए। लाहौर की बेवाओं के लिए पहला आश्रम भी इसी दरवेश ने बनाया था और यहां भी मजहब की कोई कैद न थी। 1927 में गंगाराम ने लंदन में इंतकाल किया और वहीं आपकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। राग के फूल लाहौर आए तो सारा शहर सोग में डूब गया। अब रावी किनारे बारादरी की तर्ज की एक मढ़ी है, जिसके ऊपर एक गुंबद है। तकसीम से पहले तक बैसाखी के दिनों में इस मढ़ी पे मेला लगता था, फिर वो लोग कहीं चले गए। अब मेलों का समा तो है, मगर मेले नहीं। पटड़ी के सीधे हाथ कुछ आगे चलकर एक और कस्बा है, जो शहर की जून इख्तियार करने को है। खड़ियांवाला की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। शेरशाह ने इस बियाबान में कुआं खुदवाया तो मुकामी लोगों ने इसे खूह रड़ियांवाला कहना शुरू कर दिया, जो बिगड़ते बिगड़ते खड़ियांवाला बन गया। अब यहां टेक्सटाइल मिलों की भरमार है और शहर की आमद की नौबत बचती है। इन सब के दरमियान जड़ांवाला है। तकरीबन 400 साल पुराना यह शहर नहरों के बीच आबाद है। शहर की तारीख एक दरवाजे पे दर्ज है, जिसे पाकिस्तान गेट कहा जाता है। पुरानी निशानियों में एक जूट मिल है और एक जामे मस्जिद। मिल वीरान हो चुकी है और मस्जिद आबाद। इससे भी पहले शहर में 3 मंदिर हुआ करते थे। 2 मंदिर तो ढह गए, जबकि एक मंदिर अब भी बाकी है, जिसके तहखाने में नक्काशी का बहुत उम्दा काम किया गया है। नेशनल बैंक के सामने वाक़ई ये मंदिर अब भी देखने वालों के लिए खुला है, मगर सफर शर्त है। कहीं कहीं ढूंढने से कुछ बुर्जियां भी नजर आती हैं। मंदिरों के अलावा यहां एक मढ़ी हुआ करती थी, जो अब कॉलेज बन गई है। शहर में बसने वालों की बड़ी तादाद अब मुल्क से बाहर बसती है। बैरून मुल्क मकीम जड़ांवाला के ये शहरी कुछ तो पाकिस्तानी हैं और कुछ हिंदुस्तानी, जिनके आबाओ अजदाद अपने वक्त की इस मशहूर गल्ला मंडी में रहा करते थे। गंगापुर से मट्टी तक ट्रेन चली तो बहुत से लोगों का फायदा हुआ। मोटर गांव पहुंच गई और पटड़ी पे अब भी परदेसी घर से घर तक आते जाते हैं। लगभग 1 सदी तक चलने के बाद घोड़ा ट्रेन रुक गई। लोगों ने बहुत देर तक आसमान और सरकार की तरफ देखा। ना कोई गंगाराम आया और ना ही कोई अफसर। आखिरकार अपनी मदद आपके तहत हाथ से हाथ जोड़ा और हिम्मत की। यूं कई साल बंद रहने के बाद पिछले साल दोबारा ट्रेन पटड़ी पर दौड़ने लगी है। गंगापुर पहुंचा तो गांव और शहर का फर्क महसूस हुआ। गंगाराम ने चक 591 को पानी कह दिया। गांव वाले अपना नाम तक भूल गए और लाहौर को अपनी सारी उम्र दे दी, मगर शहर वाले
ایک مجسمے کا بوجھ اٹھانے کے بھی روادار نہ ہو سکے۔